السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی نیول انکریج سوسائٹی میں اور میرے عقب میں آپ ایک بڑا شاندار گھر دیکھ سکتے ہیں. یہ گھر باہر سے جتنا شاندار اور لگژریس لگ رہا ہے اندر سے بھی اتنا ہی پر آسائش اور آرام دہ ہے. لیکن یہاں پہ کون رہتا ہے؟ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کس شخصیت کا یہ گھر ہے, کون یہاں پہ آباد ہے. لیکن جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس گھر میں کون افراد رہائش پذیر ہے تو آپ کو خوشگوار حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا. سو تیار رہیے اس جھٹکے کے لیے اور آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کون لوگ آباد ہیں. جی تو جناب یہ ہے اس شاندار اور پر آسائش گھر کی انٹرنس. اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ اس گھر کی انٹرنس پہ یہ سگریٹ اور چرس ورس کا کیا سین ہے. تو بنیادی طور پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر ہے جس کی بہترین اور بڑی شاندار عمارت میں نے آپ کو دکھائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ افراد جو زندگی سے دور ہوتے ہیں, جو اپنے رشتوں سے دور ہوتے ہیں, جو موت کے ہر لمحہ قریب جا رہے ہوتے ہیں, انہیں زندگی کی نوید یہاں پہ سنائی جاتی ہے. بلیف سسٹم جو ہے آپ کا یا مذہب جو ہے یا آپ کا عقیدہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, I'm sure اس سارے معاملے کے اندر. تو پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں ان کو ظاہر ایک اور طرح کا کلچر ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے, یا وہاں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان میں ایک اور طرح کا کلچر ہے اور شاید بلیف سسٹم پہ اتنا زیادہ فوکس بھی نہیں کیا جاتا. آپ کے خیال میں وہ عقیدہ جو ہے, وہ مذہب جو ہے, وہ ایمان جو ہے, اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہاں پہ اس سینٹر میں کہ جس سے الٹیمیٹلی لوگ واپس آئیں اپنی زندگی کی طرف؟ یہاں پہ چونکہ ہمارا جو خاص طور پہ جو عالمی دین ہے اس میں سب سے پہلے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد, ماں باپ کے حقوق جو مین چیز ہے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو درس ہوتا ہے وہ اس کو بہت سے پیشنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم قاری صاحب کے لیکچر سے متاثر ہوئے ہیں اور ہم اپنی نئی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. جناب تو یہاں بھی پی ایس ایل کا میچ دیکھا جا رہا تھا لیکن جو دوست دیکھ رہے تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ذرا تھوڑا سا ریکارڈنگ کے لیے دے دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بہترین لوکیشن, اتنی شاندار فیسلٹیز, آپ نے ماشاءاللہ اس کو بڑی محبت سے, بہت اپنائیت سے ڈیزائن بھی کیا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی بڑی شاندار چل رہی ہے, تو آئی ایم شیور یہ بہت مہنگا ہوگا. جی نیو لائف کی 2 برانچز ہے. ایک میں نے شروع میں بتایا کہ یہ PWD میں ہماری ایک برانچ ہے چونکہ وہ بھی 2 کنال پہ ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس شیئرنگ روم سسٹم ہوتا ہے, 4 بیڈ شیئرنگ, 6 بیڈ شیئرنگ. اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم ان کو نو پروفٹ نو لاس کے ساتھ مطلب وہ ہم رکھتے ہیں اور اس میں ایٹ اے ٹائم ساروں کو تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ڈیفینیٹلی کام بھی کرنا ہے, تو اس میں 2 سے 3 پیشنٹ ہم ایٹ اے ٹائم ان کے ساتھ جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے نا رکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے PWD برانچ ہے اس کے جو چارجز ہے وہ بہت ہی ایک منیمم چارجز ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے نیول انکریج کے جو چارجز ہے وہ تھوڑے سے ہائی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ شیئرنگ روم سسٹم ہے, یہاں پہ 2 بیڈ شیئرنگ اور سنگل روم کا سسٹم ہے. جو بہت سے اوورسیز وہاں پہ باہر جو ہے نا UK امریکہ میں جو اتنے زیادہ ایکسپینس وہاں پہ کرتے ہیں اس کے ایک بالکل نومینل سے چارجز یہاں پہ پاکستان میں ان کے آتے ہیں. کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ فار ایگزامپل 1 مہینے کی ٹریٹمنٹ وہاں کیا کاسٹ کرتی ہوگی رفلی اور یہاں کیا کاسٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, ہمیں بہت سے پیشنٹس نے بتایا کیونکہ وہاں پہ یہ پیشنٹ ریہیب کے لیے گئے ہوتے ہیں اور ان کو اخراجات کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایک پیشنٹ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ 1 مہینے کے وہاں پہ اگر ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو 40 لیکس جو ہے نا وہ پاکستانی ایکسپینس آتے ہیں, جو یہاں پہ 2-3 لاکھ میں آپ کا جو ہے نا وہ آرام سے یہاں پہ یعنی 5 اسٹار فیسلٹی کے ساتھ. جی بالکل اسی طرح یہ ہمارے جو الحمدللہ یہاں پہ جو ہمارا جتنا لگژریس ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ ریہیب بنایا ہے, تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے بلکہ پورے دنیا سے اوورسیز UK امریکہ کینیڈا سے جو پیشنٹس آتے وہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں. یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ نارملی والدین کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بچے کس طرح کی کمپنی میں ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا چیز استعمال کر رہے ہیں, اور عام طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک چل نہیں رہا. تو اگر کسی کو شک ہے اپنے بچوں پہ, اپنے بیٹے پہ, اپنے بھائی پہ, کسی بھی فیملی ممبر پہ کہ وہ اب اس لت میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر کسی کو اپنے بچے کے اوپر شک ہے تو سب سے پہلے ان کو ایک اچھی اتھینٹک لیبارٹری سے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ضرور کروانا چاہیے, یا ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے بھی ڈرگ اسکریننگ پروفائل کر سکتے, ہمیں رپورٹ بھی واٹس ایپ کر سکتے. اس کے بعد آپ کو اسٹیپ لینا چاہیے ٹریٹمنٹ کی طرف. اس میں بھی 2 طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں. کچھ پیشنٹس کا ڈرگ اسکریننگ پازیٹیو آ جاتا ہے لیکن ان کو ہسٹری, جب ان کی سائیکالوجسٹ ہسٹری ٹیکنگ کرتی ہے تو وہ 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد وہ اوکیجنلی وہ یوزر ہوتا ہے, تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ.
और जो कुछ लोग उनकी जो कंट्रोल नहीं होता अपने ड्रग्स पे, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे जब ड्रग्स लेते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं इंडोर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बगैर ड्रग्स के नहीं रह सकते। दोनों का ट्रीटमेंट प्लान मुख्तलिफ होता है। जी, इस तरफ जनाब टेबल टेनिस है, हमारे एक साथी जो यहाँ ज़ेर इलाज में नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो हम उनको ज़रा अवॉइड करते हैं दिखाना, जिम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बड़ी शानदार बात है और मेरा ये बिलीव है कि आपकी जो वर्जिश है या जो आपका जिस्मानी कसरत है वो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़हनी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पे चूँकि ये हम जहाँ पे खड़े, यहाँ पे पेशेंट्स के लिए हमने एक प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है कि आपने मॉर्निंग में और नाइट में आपने जिम ज़रूर करनी है, क्योंकि हम जो मेडिकेशन के हम किसी किस्म की उनको जो मेडिकेशन है वो मिनिमम मेडिकेशन और मैक्सिमम काउंसलिंग और एक्सरसाइज पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वो प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो ही उनको अच्छी नींद आएगी। इसका बड़ा ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है। जब आप ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको डोपामिन कहते हैं, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में होते हैं, आपका मूड बहुत लो होता है। तो एक्सरसाइज करने से ये देखा गया है कि आपके डोपामिन का लेवल जो है वो नेचुरली बेहतर हो जाता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसमें मैं अपनी वीडियोस भी बना चुका हूँ, अपने वेट लॉस के हवाले से भी मैंने बहुत बताया लोगों को कि आप यकीन जानिए कि वर्जिश के बाद 40-45 मिनट की जब आपने अच्छी वर्जिश की हो, वॉक की हो, उसके बाद आपको वाकई लगता है कि आप फ्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत वो आप डोपामिन की बात ही कर रही हैं। क्या कोई भी आके विज़िट कर सकता है? अब हम इतनी चीज़ें दिखा रहे हैं, या जैसे आपने भी कहा वेबसाइट पे मौजूद हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी डिसीजन लेने से पहले कि यहाँ उसको अपने फैमिली मेम्बर को रखना है, वो आके ये सारी फैसिलिटीज़ खुद देख सकता है? अब मुझ में भी जिम्मेदारी आ गई है। बिल्कुल देख सकते हैं, हम इस तरह भी दिखा रहे हैं, वो खुद से भी आके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, मतलब हर तरीके से वो अश्योरिटी ले सकते हैं। तो बाहर जनाब मैंने जिस तरह बताया कि आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, हमें हर तरफ सब्ज़ा दिखाई दे रहा है। इट्स सेल्फ ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कुशादा है, बहुत एरी है, बहुत अच्छी लाइट का इंतज़ाम है, पीछे भी बहुत अच्छा ओपन एरिया है और लॉन भी यहाँ पे। तो ये लॉन भी इनके लिए इस्तेमाल में कभी आता है? जी बिल्कुल, यहीं पे ही हम वॉक, सुबह के मॉर्निंग वॉक और शाम को यहीं पे ही हम वॉक करवाते हैं, और आउटडोर गेम्स भी यहीं पे करवाते हैं। फ्रंट और बैक पे बड़ी वसी एरिया है, तो दोनों जगहों पे हम इनको वॉक शॉक करवाते हैं। और ये बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं, और यहाँ बैठ के गपशप लगाएं, चाय पिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना वॉक के बाद चाय पीनी है, चूँकि चाय का एक टाइम होता है 5 बजे का, बैठ के गपशप करते हैं और मगरिब की नमाज के लिए फिर वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद फिर वो वापस उसी चूँकि सोसाइटी में जाते हैं, उन्हीं दोस्तों में बैठना होता है, उसी तरह के लोगों में, तो वापस उसी लत में मुब्तला हो जाते हैं। तो एक तो ये कि इसके इम्कानात कितने होते हैं, और इसके लिए न्यू लाइफ क्या ऐसा कर रहा है कि वो फॉलोअप ऐसा कुछ हो कि लोग दूर रहे नशे से? देखिए 60 to 70% कहा जाता है कि इसके चांसेस हैं रिलैप्स के, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उसका तरीका यही होता है कि फॉलोअप प्लान बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बना के देते हैं पेशेंट्स को। ये नहीं है कि 3 मंथ्स या 2 मंथ्स यहाँ से ट्रीटमेंट करा के वो बिल्कुल हमारे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। तो उनका फॉलोअप प्लान हम उनको बना के देते हैं। 15 डेज़ के बाद फॉलोअप्स पे पेशेंट्स आते हैं, उनकी ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उनके वैसे भी जो यहाँ से जब वो जाएंगे तो उनको थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो साथ साथ हम एड्रेस करते हैं, साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, ताकि उनकी मोटिवेशन बनी रहे, और इससे रिलैप्स में बहुत जो है वो रिलैप्स की रेशियो कम हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जनाब। तो माशाल्लाह ये आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये शेयर करते हुए कि मैंने अब तक जितने रिहैब सेंटर्स या साइकेट्रिक सेंटर्स देखे, बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनका मेयार वो नहीं था जो होना चाहिए। हमने देखा लोगों को जंजीरों में बांध के रखा जाता है, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही घुटन ज़दा माहौल में लोगों का इलाज किया जा रहा होता है, डरा धमका के। उससे ये मुमकिन नहीं है। इसी अपनाइयत के साथ, इसी खुलूस के साथ, इसी मोहब्बत और प्यार के साथ ही ये काम मुमकिन हो सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर में इस वीडियो की मदद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होने जा रही हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली का ज़रिया और वसीला बनाए इंशाअल्लाह।